اور ابھی شہر قائد سے اہم خبر یہ ہے کہ کراچی میں رینجرز کی سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کی گاڑی کی تلاشی لی گئی ہے۔ کلفٹن 2 تلوار پر ڈاکٹر فاروق ستار کی گاڑی کو روکا گیا اور گاڑی کی چیکنگ کی گئی ہے۔ ندیم احمد وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، رینجرز کی سنیپ چیکنگ جاری ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کی گاڑی کی تلاشی لی گئی ہے۔ جی ہاں بالکل، اس وقت شہر بھر میں چونکہ ہائی الرٹ کی صورتحال ہے اور اسی کے پیش نظر رینجرز کی جانب سے صرف کلفٹن اور ڈیفنس کے علاقوں میں ہی نہیں بلکہ شہر کے مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ تاہم اسی دوران ایک اتفاقیہ طور کے اوپر جو رینجرز کی سنیپ چیکنگ کی جا رہی تھی، فاروق ستار کلفٹن کے علاقے میں 2 تلوار کے قریب پہنچے ہیں، جس دوران فاروق ستار کی گاڑی کو روکا گیا ہے اور ان کی اس دوران فاروق ستار اپنی گاڑی سے اتر آئے۔ رینجرز افسران سے انہوں نے مصافحہ کیا، رینجرز اہلکاروں نے ان سے ان کی خیریت دریافت کیا۔ تاہم اس ایک فرضی سی چیکنگ کے بعد جو ہے وہ فاروق ستار وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ جی، چیکنگ کے بعد فاروق ستار روانہ ہو گئے۔ شکریہ آپ کا ندیم احمد۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، سیاسی میدان سے خبر دیں گے آپ کو۔ وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی کہتے ہیں کہ عمران خان نے صوبوں میں نفرت کا بیج بویا ہے۔ شاہ محمود قریشی دربار کو ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد شیر علی نے عمران خان پر تنقید کے خوب نشتر برسائے۔ کہا عمران خان دہشت گردوں کے سب سے بڑے سہولت کار ہیں۔ انہوں نے ملک میں طالبان کا دفتر کھولنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ عمران خان کے پی اور پنجاب کے لوگوں میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ عابد شیر علی نے عمران خان کو بال ٹھاکرے کا چھوٹا بھائی قرار دے دیا۔ وزیر مملکت نے شاہ محمود قریشی کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا شاہ محمود قریشی ڈبل شاہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی دربار کو ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین نے عوام کے پیسوں سے جہاز خریدے۔ ایف بی آر کی جانب سے وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز کا این ٹی این سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ حسین نواز کو 1995 میں جاری کیا گیا این ٹی این بالکل درست ہے۔ سپریم کورٹ میں ایف بی آر نے حسین نواز کے نیشنل ٹیکس نمبر سے متعلق جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں بتایا گیا ہے کہ حسین نواز کا 1995 میں جاری کیا گیا نیشنل ٹیکس نمبر درست ہے۔ حسین نواز کا ٹیکس نمبر آج بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق آف شور کمپنیوں کے بیرون ملک افراد سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ صرف بیرون ملک مقیم افراد کے بیان پر اکتفا نہیں کیا جا رہا۔ ادارہ قانون کے مطابق آف شور کمپنیوں کے معاملے پر اپنا کام کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پیناما کیس پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ دن والد کے دور حکومت میں شروع منصوبے کا وزیر اعلیٰ سندھ کے 22 سال بعد افتتاح کیا گیا ہے۔ ملیر کے علاقے میں قائم ہیلتھ سینٹر میں بجلی ہے اور نہ ہی پانی موجود ہے، مگر مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وہ ملیر میں جلد ہی پانی کی بڑی اسکیم شروع کریں گے۔ تفصیلات اے کے محسن کی رپورٹ میں۔ کہتے ہیں کہ باپ کے ادھورے کام بیٹا پورا کرتا ہے۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مراد علی شاہ کے والد اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ نے ملیر کے علاقے آنسو گوٹ میں ہیلتھ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا تھا، مگر اس کے بعد وہاں کام شروع نہ ہو سکا۔ تاہم اب مراد علی شاہ نے اپنے والد کے دور حکومت میں شروع ہونے والے منصوبے کا جلد بازی میں ہی افتتاح کر ڈالا، کیونکہ سینٹر میں بجلی مہیا کی جا سکی نہ ہی پانی۔ افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کر رہی ہے۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ 7 شریف درگاہ پر بجلی کی بندش کے معاملے پر وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے دھمال کے دن درگاہ پر لوڈ شیڈنگ پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا کی جانب سے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سکندر مہندرو کے حوالے سے کی گئی شکایت کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر صحت ان دنوں سندھ کے اسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ اے کے محسن، وقت نیوز، کراچی۔ وزارت قید نے حکومت سے نئے مالی سال کے ترقیاتی پروگرامز میں پیمز اور پولی کلینک کے منصوبوں کے لیے 6 ارب 90 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں۔ پیمز اسپتال میں 9 منتخب منصوبوں کے لیے 3 ارب 11 کروڑ روپے، جبکہ پولی کلینک اسپتال کے 10 منصوبوں کے لیے 3 ارب 79 کروڑ مانگے گئے ہیں۔ کارڈیک سینٹر پیمز کی توسیع کے لیے 81 کروڑ 90 لاکھ روپے مانگے گئے۔ ترقیاتی پروگرامز میں پولی کلینک اسپتال کی توسیع کے لیے 2 ارب روپے بھی شامل ہیں۔ فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے 1 ارب روپے مانگے گئے۔
पिम्स में हेमेटोलॉजी सेंटर के लिए 21 करोड़ रुपए मांगे गए। मंसूबे को CDWP ने 9 जून 2015 को मंजूर किया था। पिम्स में न्यूरोसाइंस सेंटर की तामीर के लिए 50 करोड़ मांगे गए। पिम्स में नॉन रेडिएशन सेंटर की अपग्रेडेशन के लिए 19 करोड़ रुपए मांगे गए। पॉलीक्लिनिक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि जनाजे उठते रहे तो सियासत में हमारा हिस्सा जाया हो जाएगा। फैसल जब्जवारी ने इल्जाम लगाया कि नदीम खान का मावराए अदालत कत्ल किया गया। तफसीलात यासिर सलीम की रिपोर्ट में। MKM पाकिस्तान के UC 11 कस्बा अलीगढ़ के कारकुन नदीम खान की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि खौफ का नाम अमन नहीं, तमाम इंसान नहीं मिल रहा। कराची को खौफ नहीं बल्कि रोशनियों का शहर बना है। जनाजे उठते तो हमारा हिस्सा जाया हो जाएगा। इस तरह से अगर जनाजे उठते रहे तो फिर इस अमन के किरदार में जो सियासी हिस्सा हम डाल रहे हैं वो जाया हो जाएगा। और अगर सियासी जमातें मायूस हुई, सियासी मैंडेट मायूस हुआ, तो फिर किसी सूरत भी कितने ही बड़े दावे कर लिए जाएं, अमन कायम नहीं हो सकता। फैसल सब्जारी का कहना था कि हम अमन और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 22 दिसंबर को तमाम लोगों के सामने नदीम खान को सरेआम गिरफ्तार किया गया। कब तक MKM का कारकुन होना जुर्म होगा? MKM का कारकुन होना कब तक जुर्म रहेगा? MKM का कारकुन होना कब तक जुर्म बना रहेगा? अगर MKM के किसी कारकुन पे बशमूल नदीम खान कोई मुकदमा है, किसी मुकदमे में मतलूब है, कुछ उस पर इल्जाम है, तो इस मुल्क में कानून है, कानून होना चाहिए, कानून का निफाज कानून के दायरे में होना चाहिए। नमाज जनाजा में अहले खाना और रिश्तेदारों के अलावा राब्ता कमेटी, अरकान असम्बली, अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फैसल हुसैन के साथ यासिर सलीम, वक्त न्यूज, कराची। लाहौर में क्रिकेट जुनून आपे से बाहर हो गया। PSL फाइनल के टिकट हासिल करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बैंकों के बाहर पहुंच गई। किसी को टिकट ही नहीं मिली तो कोई महंगे दामों टिकट खरीदने पर मजबूर हो गया। क्रिकेट दीवानों ने टिकट ब्लैक में फरोख्त होने का भी शिकवा कर दिया। कज़ाफी भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में PSL फाइनल के टिकट के सूल के लिए लोगों का हजूम उमड़ आया। बैंकों के बाहर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग गयीं, लेकिन शायकीन टिकट्स न मिलने के बाइस मायूसी का शिकार दिखाई दिए। 500 रुपए के टिकट्स तो फरोख्त का मरला शुरू होते ही खत्म हो गए। शायकीन ने शिकवा किया कि 4, 8 और 12 हजार वाले टिकट कुव्वत खरीद से बाहर है। मैं बहुत खुशी हो रही है कि PSL का फाइनल लाहौर में हो रहा है, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। टिकट्स के रेट सुन के हम वापस बैंक से फिल वक्त बाहर निकले हैं। 12,000 रुपए की टिकट दे रहे हैं और 8,000 रुपए की। सुबह से आए हैं, यही कह रहे हैं कि 500 वाली नहीं है, 4,000 वाली है, 8,000 वाली है, तो 12,000 वाली तो वैसे ही ऑनलाइन बिक गई हैं। तो हम सब ड्यूटी छोड़ के मिस करके टिकटें लेने के लिए आए हैं। क्रिकेट अपने मुल्क में आ रही है, उसको वेलकम करने के लिए, लेकिन ये आगे से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्रिकेट के दीवानों का कहना था कि सुबह से कई ब्रांचों के दरवाजों पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन बैंक कमला जानबूझकर टिकटें नहीं दे रहा ताकि मनपसंद लोगों को फरोख्त कर सके। टिकटें ये नहीं दे रहे, हम पहले भी बाहर खड़े गए हैं, 2 घंटे हम लाइन पे खड़े रहे हैं, ठीक है कि नहीं। फिर कहते हैं जी 4,000 वाली है वो ले लें, ठीक हो गया कि नहीं होगा। हम 4,000 की कहाँ से ले सकते हैं? अभी हम फिर इतनी देर से बाहर खड़े हैं, धूप है यार, सुबह से खड़े हैं यार, तो टिकट नहीं दे रहे यार। टिकटें हैं उसके बावजूद नहीं दे रहे यार। हमें जो बता रहे हैं कि टिकटें अभी खत्म हो चुकी हैं। आपको बताएं कि ECO इजलास के शुरका ने ऐलान इस्लामाबाद की तौसीक कर दी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि ECO का खित्ता तिजारती सरगर्मियों का मरकज है। रुकन ममालिक अमन और अमान के फरोग के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मसला कश्मीर के हल से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पैदा होगा। खुराक और माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने और तवानाई के शोबे में ताउन को फरोग देने पर जोर दिया गया। खित्ते में ट्रांसपोर्ट और तिजारत का फरोग चाहते हैं। रुकन ममालिक अमन और अमान के फरोग के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ECO का खित्ता बेपनाह वसाइल और सलाहियतों से मालामाल है। दुनिया की 52% तिजारत ECO के खित्ते से ही होती है। रेलवे, शाहराहें, तेल और गैस की पाइपलाइनें खित्ते को करीब ला रही हैं। ECO फौरन हकीकी तरक्की का ख्वाब पूरा करने की सलाहियत रखता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम से अमन और खुशहाली के अहदाफ हासिल हो सकते हैं कि ECO इजलास के शुरा ने ऐलान इस्लामाबाद की तौसीक कर दी है। हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात हमारी तरजीह है। तस्वीर तलब मसाइल का हल जरूरी है। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। कोयटा में सरियाब रोड केची बेग के करीब अचानक धमाका हुआ।
सड़क किनारे नस्ब बम फटने से सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 सिक्योरिटी एहलकार जावेद, कुदरतुल्ला, अब्दुर्रऊफ और एक रागीर शामिल है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए FC अस्पताल मुंतकिल किया गया।